feeling. Hold the light. Hold the memory. You have seen beauty. Words can't describe. Very. I was looking at them. I don't like when it doesn't attach to the food. I also was thinking that it will not be comfortable, but it's okay. It's actually The only one thing, when the first day it was warm and I was wearing them with no socks, I a little bit натерла тут, але так то все круто. Мене змусила їх купити моя подружка, бо вона купила собі 2 пари, і вона мені одні віддала, і я їх зараз ношу на всі тусовки, тому що на всіх кухах вони дуже класно виглядають, і вони дуже Okay, so we slowly start. Okay. Hello, my dear followers, observers, viewers, and one person sitting in the crowd.
Today I have what? Sure. No, come on, I'm sure we have a lot to discuss. So we're gonna start from you introducing yourself, because I'm also curious to hear again your perfect story about this publishing and about your journey, Christina. So I will give you microphones, you introduce yourselves, and then we're gonna talk a little bit about Xeno publishing. Thank you. My name is Volodymyr Homenko. I am curator, owner, and graphic designer of NATV Art. NATV Art started as a deconstruction of a famous symbol created by Dmytro Simonov that refers to Russian worship, go fuck yourself. And it grew into something bigger, like technology-driven creative powerhouse, grassroots, independent, that combines different art practices. We explore vernacular forms of visual culture and spontaneous symbols of Ukraine's wartime. Several months ago, with Christina Novikova, contemporary Ukrainian artist, we started NATV Publishing, and this is our first zine, printed work. It's built from messages that Alona is mother of Christina Novikova, and she sent her from occupied Mariupol all the time some text messages with her selfies, and we decided to create zine from these messages. We used here as Roman, I suppose Roman will discuss it later, about post-internet aesthetic, and we will add something about it later. But in general it is. I also in my free time do some artworks like video arts, and you can check my video art at Ukraiński Dім about Chernobyl. That's it. Yeah, hello. My name is Christina Novikova. I'm an artist originally from Mariupol, but I live and work in Kiev. I work mostly with photography, but also I use different mediums such as video art, texts, and performances, because I study as a theater director. Now you can see my work in Pinchuk Art Center. Wow! Yes. No. Yes, and with Vova, yes, we decided to create this zine Mama based on real conversations with my mom in Telegram chat, and often my art is dedicated to some of my personal stories and personal experience. Very openly I do my art, I think. Yes, and that's it. Yeah. And my name is Roman Dziadkiewicz, and together with Ksenia we do, and together with Gleb and Sophie, who are in Krakow now, we do UKRAiNATV, and for last year or even longer, it's expand to Stream Art Network, and I feel myself like a kind of the subtitles for this conversation, and the person who proposed some terms, some like we're like a Sunday researchers in the same time. And the Xeno Publishing is the one. You, Vova, mentioned post-internet aesthetics and post-internet art. And I think we should say something about this. And this is what we propose, is also stream art, which came from intersection between art and media practice, and with some aesthetics of TV from past, like a post-MTV aesthetics, but combined with some like
the approach and the possibilities that new tools, new technology, the contemporary, the up-to-date technology gives to us. Yeah? That we can combine signals in real time, that we can do like very flexible movement between some elements, aspect of the visual, audiovisual setup, or the elements, and the threshold for this kind of activity is much more low. It's easy comparing to the situation from the past that the only big television station could produce this kind of a crazy signal and distribute it around the world. So now you can do your studio in your apartment, now you can do experimental things, and now you can be online in real-time presence around the world, and combine this also with signals from others. And this is what we start to call stream art, because it's more about this intersection and relations in real time. It's in hybrid way, so it could be doing things together in the studio, like people, cameras, machines, combining this, mixing in real time, but it's also possible to have it like across network with partners around the world or across the border. That there is also the very important political, geopolitical context, that the limit of travel, limit of movement, the context of the war here, and context of immigration, and context of European Union borders or UK borders or American more claustrophobic castles of privilege, which are also like important context for this kind of activities. Yeah, yeah, and maybe this is like a kind of the introduction. All right. So we have two first editions. Our first edition of Material magazine and your first edition. I do love how this looks. I do have a question, actually for all of you, not maybe for Rome, because it's not your first publishing of the book. We have two of your books here in our stand, but I have a question to you guys. What does it mean and how it feels to be, for you, Christina, how it feels to share your personal experience, your messages with your mom, to that kind of art in a publishing way? So, you know, and for you, how it feels to actually like step out of internet art, and how it feels to actually publish something which people can hold in their hands, take it home, read it while they're sitting on the toilet, or not only, and yeah, just. Yeah. Okay, I will start. We are post-digital publishing. Post-digital doesn't mean that it's something after digital or against the screens. It simply means that we connect like intersection between screens, papers, pixels, and so on. And zine for us is just a form how we can communicate our idea, our story. So here the concept is the main thing, because we do not care about formats, and it might be paper, it might be I don't know, stone like material, wood, anything. It might be sculpture, something that give us opportunities to share to communicate our ideas and stories. So it's about post-digital, because it's not enough nowadays. It's not enough just to publish something or just have paper work. You have to communicate with your audience through social media. So this digital content, websites. For example, a year ago we had a flat or apartment exhibition
And then I decided to create a virtual version of this exhibition with all works that were mentioned, were featured at apartment exhibition. Because I want to provide, I want to use different means to tell different stories. So again, I mentioned yesterday that we might start some Idzie na chuj records just to publish to release one EP with Pan Klafa that lives. It's funny guy that lives with pigs, goats, and so on. Maybe you saw his picture in Pięciukar Center because Christina has an exhibition there. Yeah. So. Yes, in this form that Vova chose, this design, this real book, it's very, I think, conceptually connected to my mom, because there's really problems with connection, with internet connection in Mariupol, and also she loves some diaries, she loves write something down, she loves some real magazines with horoscopes and stuff. And I don't think that Vova knew it before he proposed this design, but somehow it's very nice connected to what is my mom, who is my mom. Yes, and this cigarette design, my mom is active smoker, so, and it's cool, I think, to have it with you always. And when some internet stuff becomes real, not real, but this touchable. And yes, just about one of the forms. It could be an internet also. Okay, yeah, that's an interesting answer. Thank you. Well, I feel like I probably should talk a little bit about our magazine, and absolutely, you said it right, that post-digital does not mean that it's, we are stepping out of internet, and in our case it's absolutely the same thing. We are doing this project for 4 years already, and every time during all of these years, whenever we were traveling to Roman to any kind of conference or abroad to present our project, I was telling everyone that yes, we are doing stream. Yes, you can see it online because we are archivized everything. We have like our online diary. But first of all, the thing we are doing, it's not only about stream, it's about the whole performance and connection between the things which are happening in studio right now, right in the moment when we are filming, and then like post production, let's say, as a stream archive which we have online. And as well, it was a couple of situations in this during this 4 years period where we had our streams deleted. It was with no sound. Some of performances stayed kind of, they disappeared in terms of archivizing them online, but at the same time, people who were offline at the moment, they experienced it, they remember it, they saw it, and this was another total experience to be in between reality and digital production we did back in the day. And magazine is something we were discussing for quite some time, but we were not sure how to do that. But I think it's turned out really good because it's a nice way to show what we really achieved through these 4 years. We had a lot of different interesting things we did, through which we could choose which ones we want to have in the magazine. And the magazine is not only about printing like the things we did, but also to show people that they can still enter the digital world by like literally I think it's... I can show, yeah, sure.
always my page is opening, always. I personally, not just because I did it, but I like this page very much because we have a very good combination here. It's Gleb and Alexandra Vazhanova, and it was amazing, very powerful interview they did on Ukrainian language. Then this is my interview on Belarusian language with one very powerful cultural speaker and the DJ and musician who fled from Minsk because he was captured by KGB and he was in prison, and then he fled and he did amazing things. He did DJ sets on protest in 2020 in Belarus, and now he's doing a lot of stuff in Poland. And then there is another my interview which I did in Kiev when it was my first trip here with Tom Much, the New Zealand journalist who is living in Kiev, and he wrote an amazing book, The Dogs of Mariupol. Highly recommend you to read it. It's very interesting, and it's very easy written. It's like I've been in London on presentation of this book, and it was very nice to understand that people from abroad can read what is happening in Ukraine in terms of the way someone could describe it in easy words, I would say. And yeah, so on this page you have all the QR codes. If you can scan them, you will go on the stream on this particular interview. So we're literally like entering a digital part of the magazine we created. Yeah, you want to add something? Yeah. Kind of the subtitle about the moving in between and across, that there is important that there are only fragments. Yeah, that is like a kind of a trial or this set of teasers for something else which is expanded in our archive. So each article is kind of an example or a fragment of some topics, or fragment of a longer form that you have a QR code and you can go there. And there is also kind of the fictional advertisement of the platform of brutality by Hart-Loving with the sentence, which is, I think, good to quote now. Why can't we click on book and sweep the pages? Our advocates would say we already can. QR codes that became mainstream during the COVID year show the way. And it is about this architecture of publications, or this hybrid publication, or this expanded publication that people in Amsterdam in the Institute of Network Culture call it for a long time. That it's this is why we start to use this xeno-publishing term. It's also kind of a question of the refreshing of this long time investigation of this expanded and hybrid publication, which has also kind of a long history. And maybe that's expanded publishing is maybe kind of the old school term, which means more about exploration and explanation and this movement outside. And xeno-publishing is more about this xeno, like something strange, yeah, something like a combination of some strange elements, uncompatible sometimes, or yeah. And this is what, when you ask about this first experience with a publication, I found also in my past, in my mind, in my memory, the kind of the reflection about the book, that it's we feel, of course, that we possess the book. Yeah, we can keep it in hands, but in the same time, I think one could say that
it is also very strange, immersive, I don't know, tool or thing, or the kind of a magic thing that you can immerse in the book. Yeah, it's something like it happened when you read something, when you lost in the narration. But it's also about the architecture of the book, that you see only fragments. You can publish something, show something in the book, but also you can cover something, you can hide something in the book. Yeah, it's like something that's play with this relation inside, outside, fragments, movement, that you travel across this very strange architecture for me. And it was like my first experience, important experience with a publication. It was in the same time project in the big museum, National Museum, which was like a kind of the exploration of the storage of the museum and some collection, what is hidden in the museum, and in the same time how we can present this in the book, which is also kind of a secret object. Yeah, so it's like a subtitles for that topic. But okay. Yeah. Maybe you can tell us more about visual language that you choose and design here, because I just curious about it. About visual language, and you heard the question, yeah? Yeah, you want more about this? Yeah. Well, from the very beginning of the UKRAiNATV, I recognized that it would be nice to have a TV magazine and relate to this kind of aesthetics of TV magazines, with a program, with like weekly magazines. So of course we relate to this like early 20s or late 90s or 80s aesthetics, and yeah, I think it was also nice collaboration with Gleb Dovzhuk with designing this, because it's also kind of it could be linked to the irony or past irony chapter of our discussion, and that's kind of the limits of that, because sometimes me personally, I was not able to do that crazy design that Gleb did. So it was like sometimes there are like more simple pages, there are some more crazy design done by Gleb, and this also combination of some theoretical strong approach and or very important, like serious topics combined with this glitchy aesthetics. I think it's refreshing. It's this is this could be the question to you also about this about the irony in this in Mama book and in your activity, also in terms of post-internet tradition. Yeah, is it still, I don't know, powerful for you? Yeah, of course, it's still relevant for us, for Idinahui Art, Idinahui Publishing, because here you can see in this zine lots of memes, lots of post-irony aesthetic. Sometimes I think I use this approach to create this distance between me and the theme, just make it less painful, because this topic is really painful, and it's difficult. Some people said that they wanted to cry after reading it, but if we look at illustration that I created, and these typographic compositions that refers to avant-garde, some avant-garde movement from the beginning of 20th century, and then these memes, random brain rot pictures like this
red with the face of who is it? Doctor House. Yeah, it's sometimes it's to create the distance, and then we and this demotivator, also a cool one with Christina. Yeah, and maybe it's just my preferences as designer. Maybe I want to create something alternative, because if you look at most publication about Donbass, about occupation and so on, usually they use dramatic, serious visual language, and we wanted to create it something else, because we should talk about occupation not only from perspective that this, I don't know, dark perspective. We still should have some fun. I don't know. Yeah, that's it. I have a question. Yeah. Like, to you both about. Of course, we are very prepared for this meeting, and we share some questions between us before, and it's true what I'm talking now, especially about this one, about the censorship. Yeah, and it's very important, and about the language also, and it's combined together, and it's going together, yeah. Because this is what you are talking about, especially this book. It's also about the self-censorship and about the Russian language and about the relation to this sensitive aspects. Yeah, I'm very curious about your reflection about this, and also like starting with very particular experiences of you both and separately. Maybe there is also some more general reflection or some statements from your side, because I think it's important to talk about this, important to share this kind of experiences, because we need to learn about this. Let's start with self-censorship, because here, last part of our zine, we can see these black boxes. We did it on purpose. We removed some sensitive information, like some political statements, some addresses, and so on, just to make it more safe for Mama, for Mama Alena, because she still lives in Mariupol, and we just do not want to make this publication, I know, the dangerous for her. It's about self-censorship, and then like then censorship by some institutions or local bookshops. I don't know. We tried to sell this in somewhere, like through local, I don't know, galleries, and so, but they didn't. People do not want to sell this stuff because of Russian language there. Yeah, that's why we have to do it by ourselves through internet, through Instagram, and again, thanks for like this possibility to come here to sell our stuff, because most institutions, they do not want to see there. And just because sensitive topic, they don't want to have any scandals or problems, and of course I understand their commercial motivation, and of course for most people Russian language might be like a trigger, and we also understand it. That's why we appreciate such places, such events when we can sell our stuff.
Yes, it was really nice to hear that we are a part of art book fair, because most of bookshops really don't want to see us because of Russian language. And of course I understand that it's trigger for now for the society, but my statement on it is we should, I don't know, be open to such people as my mom that are still in occupation, that lived more years under Soviet Union, that studied in school, that don't know Ukrainian, that maybe don't want to know Ukrainian, and it's part of our society and part of us, and it's my mom, and I don't wanna I don't know, shame people because of this. And my mom, okay, I have also my father's, it's like pro-Putin and pro-Russian, and it's another story, but also I think we should give voices to these people, because there's part of our society, and Mariupol, it's like occupied territory, but still I think Ukrainians live there, and we can't just say, oh no, this is not us, don't put this sensitive content on our bookshelves. And by the way, we have translation on some pages, and we could do maybe another pages with truly in Ukrainian, but Russian language is part of my mom's personality, and I don't want to hide it, and I'm really grateful to Vova that he said, yes, let's do it, and Russian, okay, no problem, because I thought that it's a main problem. And yeah, we can sell it by ourselves, but still it's a bit sad that someone cancels us because of it, because, yeah. Yeah, probably it's a huge topic about like a part of the post-colonial and decolonial studies and practices. Yeah, that how to deal with this, how to deal with English around the world. Yeah, after the 200 years of the colonial dominations around and so on. So. And also it's about personal experience, and it's very touching, kind of the testimony that you are doing with this and you are talking about. And it's also remind me your another project, which is not part of this, but it is sometimes I see your spy pictures from the metro station. I wanted to ask a question, like a particular question in context with this language. If you do kind of the statistics, there is more Russian or more Ukrainian in that chats or something like that, but probably both, yeah? Yeah, probably both. I think 50-50, but sometimes maybe a little bit more Russian, but not so huge this. Yeah. Yeah, so it's like a part of the reality. It's like yeah, so maybe the question about this parts of the reality of the present, which coming from past, and about the also aesthetics that we are like searching around. But I think we didn't touch this part of this kind of the archipelago fields of the different combinations and inspiration. I wanted to ask you about kind of I think intersection, or maybe it's the intersection is my interpretation, so you yeah, it's a part of the question. About, in one hand, something what we call kind of the post-Soviet vibe or for Soviet aesthetics, which is in the photography, video art, and I don't know, rap music, video clips, and that's what is kind of a very ambivalent part of the contemporary culture or history of contemporary culture. But on the other hand, I see this also a link to the
white trash aesthetics, which is so American, but sometimes it's like a very, very common with this trash people in the apartment and so on. And this is your investigation in this aesthetics. It's I think it's very important for your activity. Also, your amazing apartment is with puppets and stuff. It's like a stage design for this kind of sets. And yeah, and it's also, maybe it could be like a second question, but if I keep the microphone, I will remind you if it's too much in one set. But it's also about kind of the movement. Could be the question about Sofia Rishvili. Yeah? I don't know. Is it possible to call it as a movement? But maybe there are more names. Maybe there is Grishnica. I don't know, movement? No. Okay. So first the question about your personal approach to this aesthetics, and maybe about some more reflection about general way. Yeah, as I said, my art is based on personal experience, and I was born in a family with strong Soviet vibes and post-Soviet vibes then. And also, I think it's very connected because I miss Mariupol. I miss this my grandmother's home with a lot of carpets, with a lot of stuff, and I live in a cheap flat, but in the center of Kiev, and it's like my my stage design, and I just work with what I see, in what I live, and yes, and also I think that Kharkiv School of Photography had a huge impact on me with this connection between let's say not porn but erotic porn content, okay, with naked body but with tenderness and with this Soviet vibe, as you say. Yes, and it's also about this. I don't want to ignore that we still live in this, and I don't want to, be who I'm not. Like, I live in this flat, let's film it. I come to my friends, let's film it, and we live in this huge connection, in politic connection between our Soviet past that has impact on us in some conservative ways, that we still, deal with censorship, for example, in my academy, in my university, but we wanna go to, let's say, Europe, and it's borderline. And I think my art is based on this borderline. That's I wanna be there, but I'm there, and yeah. And about Sofia Lariashvili movement and Greshnica movement, yeah, we are connected, I think, because we are one generation. But Sofia Lariashvili, I think she's more. She's older than me a little bit. She's a bit another generation, I think. But yes, we both had huge impact of Kharkiv School of Photography and our Soviet looks. Yeah. Something else? Yeah, maybe about censorship, more about this, or self or not self, or there was one question in the backstage about what is worst, the platform censorship or the censorship from the institution. Okay, we experienced both. For example, you mentioned Sofia Lariashvili. I remember we had a shooting with Sofia Lariashvili and Christina at Lafa place. Lafa is a guy I also already mentioned that lives in Kyiv region with pig, goats and other animals at his apartment. And when I published some videos from backstage, TikTok banned me. Sofia Lariashvili all the time has
experienced some stupid Instagram, Facebook policy, and it's difficult to create. And in general, I think that Instagram, especially TikTok, is not the best way to share your art, and that's why we should create. We should use internet. We should create some websites and share anything without any censorship, without removing nipples or that kind of shit, because it's just impossible to in this aesthetic, in this style of Christina. And of course it's not an aesthetic, because Christina lives that way. It's like lifestyle more than aesthetic. And it's just impossible to create something and share it. Even I remember Christina tried to send videos on Google Drive, and these videos from Google Drive, they were also banned. And that's why even here, and it was on her personal website, but still, when you use infrastructure of some big corporate companies, you still have encountered these rules, policy, and so on. So yeah, we all should create some safe space for different artists. That it's actually an idea. Okay. I don't. Yeah, I was thinking. I was just following the conversation. I don't know the question. I just wanted to add that censorship is a piece of crap for all of the artists now, especially digital art, and it's very sad. I remember all the time we were experiencing censorship. I'm not gonna mention institution censorship because it's our very painful topic. No, actually, I'm in Ukraine. I'm gonna mention it. Fuck Academy of Polish Arts, of Fine Arts in Krakow. Fuck Chancellor of Academy of Fine Arts in Krakow for saying that our project is too political and that you don't want to support Ukraine anymore. Fuck you. I hope you will see it someday, because you saw it on my face back in the day in your office. Now I'm saying this officially. Fuck off. I feel relieved. And I kind of forgot what I wanted to say. Yeah, I mean, it's about the platform. Absolutely. You said that TikTok and Instagram is not a good... in general, I think mainstream social media is getting more about mainstream, but also like brainwashing people, being very fake. I mean, Instagram was always fake, and I admire people who try to still work on it. I also work on it because I do ceramics now, and I post it on Instagram because this is still a free platform to express your art. So like, it's good to have it, but at the same time, it would be very nice to have free platform without censorship for all of the artists to express, because art should not be cancelled and censored. That's, yeah. Okay, or we want something else to discuss. We have like 10 minutes. Do you remember some from the script, maybe? I don't remember. We do not have any script, Roman. Okay, we can finish actually now and... because I have something. Okay. Absolutely, I have something to add, because it is kind of a conclusion about the internet art, post-internet aesthetics, and something what happened then, like 10, 15 years ago, that the aesthetic itself is still useful. It makes a change. It makes some impact for the imaginations and so on. But in the same time, I think there's something dangerous what happened then.
it was a tricky movement from the art institution that the people from art wanted to grab the internet, the digital art, into the art institution, into the gallery. So this was the beginning of the post-internet art. And for me, there was like a kind of blunt moment, the very important period that we or people then supposed to start to think about alternatives or to create alternative, not to be happy that the internet art is in the gallery, and in the same time it's more and more on the platform like Instagram and next TikTok and so on, and then we have a censorship for the digital art and contemporary production inside of the institution, which are actually not prepared to show the digital art because this is something for something else, for this object from 19th, 20th century and so on, which also strongly invent together with this kind of architecture, with first avant-garde Soviet style with minimalism, which is also kind of a totally opposition to this is what you are talking and thinking about the post-Soviet vibe, but it's also the same like a root, yeah, with this minimal constructivism and so on, and that was the moment to create alternatives, and we're still in the same position that we're trying to create alternatives. This is what you are talking about. I think it's important to amplify this, that we need to create website, we need to do experimentation with that's forms and tools for the distribution and presentation, and this is what you do. And this is also what for me, I don't know, you do vibe coding or you do coding, or this is also like something new that I need to share with you guys here. That is like my last, I'm crazy with this for last few months, also building the websites, also building the independent player for our activity, which is out of platforms. And also I propose this to more and more people, that it's possible to do this. Also it's like a new period, that the threshold to create this infrastructure, this coding is much more easy now, and yeah. I'm also like a vibe coder, and most things that I did for EFIR project, they were made with help of AI, like this virtual exhibition. I created it with Claude Code, then website for the like product page for magazine. Then some illustration here, and this big banner, for example, and some CGI. People think that these pictures are CGI, like computer generated, but actually they are AI, and yeah, here I personally creating this zine encountered lots of ethical issues, and AI actually one of them, because whether it's safe or I don't know ethical to use someone's face to create some digital art, and usage of using AI in general is also something that usually people do not like and have a negative attitude, but still, as I mentioned, I try to use all possible means, technologies to create something cool, to share my ideas. So do not care much about AI or this ethical side here. Okay, I care, and now I talk about it, but still I suppose that people should treat it not that aggressive,
I don't know, because on Instagram all the time I see some comments, not on my account, but somewhere else, that people just hate AI art, especially digital AI art. Yeah. It sounds like next chapter, the topic for another conversation, for the next one. Yeah. Thank you.
Is it okay? Yeah. Всім привіт! Приєднуйтесь, будь ласка, до нас. Ми починаємо читання від Галилея Нетадреш «Окупаційні щоденники». 3 more minutes. Ну нічого страшного. У нас є ціла година і типа її можна витратити з цим. Да? Да. Думаєш? Да. Я думаю, що ти можеш. Да. Хорошо. Добре. Тримаємо стрій. Що, гаразд, я буду починати тоді. Всіх вітаю. Мене звати Володимир. Я є частиною проєкту Галилея Нетадреш. І вчора на дискусії, яка була присвячена самвидаву і фіксації досвіду війни, я трошки розповідав про проєкт, яким ми, зокрема, зараз займаємось. Він називається «Окупаційні щоденники». Це тексти анонімної авторки, яка досі проживає на території окупованої Донецької області. Ми знайшли ці тексти в її телеграм-каналі, які буквально так і називалися «Щоденник окупації». Трошки розповім про авторку. Вона взяла собі псевдонім для цих текстів і для роботи над її виданням, яке, я сподіваюся, вийде або в кінці літа, або на початку осені. Вона обрала собі псевдонім Ганна Смілка. І сьогодні ми будемо читати її тексти. Це в певному сенсі є такою реальністю окупації, яка часто, можливо, перебуває під якимись або героїчними кліше, або під таким трошки розмиванням побутового досвіду. От, в її текстах цього предостатньо, як і її позиції стосовно різних питань. Також хотів би згадати Штейн Студіо, яка дала нам можливість зробити такий кураторський проєкт і виставити ці щоденники в просто текстовому форматі в грудні, в січні місяці. І також ми дуже вдячні Павільйону культури, Київ Арт Бук Феєр і всім партнерам за те, що дають нам цей простір зараз. На нашу думку, це є дуже важливим оприявнювати це в такому перформативному форматі. Сьогодні читати тексти будуть Дінара Халілова і Еля Марданова, а також я би хотів запросити всіх бажаючих почитати ці фрагменти. Власне, в якийсь момент я можу дати вам мікрофон, або ви можете підняти руку, якщо вам захочеться це якось оприявнити. Це будуть досить маленькі фрагменти, у вас буде час їх почитати, ви можете сідати або на перший ряд, якщо у вас буде бажання, або на ось це, або на ось то місце. От, власне, так, всім дякую ще раз і сподіваюся, що якби ви розділите цей досвід. Чимало дівчат у моєму дитинстві мріяла про старшого брата, щоби тілоохоронець і компаньйон у всіх авантюрах. Але навіть ті, кому пощастило народитися тією самою молодшою сестричкою, не завжди могли похизуватися такими стосунками. Згадую однокласницю Наталю, яка у початковій школі чубилася із братом-випускником Антоном. А інша шкільна подружка Оля, хоч і не отримувала стусанів від брата Борі, але була йому абсолютно нецікава. Інша справа – мій двоюрідний брат Костя. Вікова різниця між нами в понад 10 років забезпечила мені безапеляційний авторитет. Костю поважали у дворі, жоден шибеник навіть не думав мене зачіпати. Брату була відведена роль мудрого наставника у нашому дуеті. Він або вчасно зупиняв мої нестримні фантазії, або їх очолював. Нагодувати бабусиного собаку печивом та морозивом? Ризиковано, але спробуємо. Вийти стінка на стінку проти сусідських гусей? Краще не треба. Або принаймні спробуємо іншим разом, коли сусідка тітка Люда скоротить їхню популяцію. Костя народився та виріс у Донецьку. Його дитинство припало на буремні 90-ті, коли юнаки Донецька розбирали собі ролі спекулянтів, рекетирів, бандитів, а молодші хлопці відверто ними захоплювалися. Костя не був винятком. Напевно, і досі його улюбленим фільмом залишається якась російська стрічка про тих самих героїчних бандитів, їхню фатальну любов і вірну дружбу.
Словом, блатна романтика. На щастя, коли Кості довелося обирати власну життєву путь, мода на бандитів відійшла, а він поринув у спокійний та стабільний сімейний бізнес. Потім одруження, діти. 2014 рік. Допомога українській армії. Повномасштабне вторгнення, мобілізація, вбивство українців. Напевно, варто докладніше розповісти про 2014 рік. Саме Костя із дядьком та моїм батьком стали для нашої родини символом спротиву російській експансії. І хоча всіх подробиць я розповісти не можу, самопожертва та відчайдушність брата у ті часи були беззаперечними. Я теж долучалась, переписувала свої вірші на папірці в клітинку, вкладала в оранжеву теку та віддавала братові, щоб передав нашим хлопцям. Сама я тоді чомусь боялася до них їхати, чи радше по-дівочому соромилася. Зараз я багато віддала б за те, щоб побачити їхні однострої та наші прапори. Поки наше місто було під контролем української армії, а брат зайшов ще далі. У той час він прикипів до одного мобілізованого чоловіка з Волинської області. Вдома на нього чекала дружина та маленька донечка. Ми трохи допомагали їм фінансово, бо тодішні зарплати військових були просто смішними. Цей мобілізований зазнав важкого уламкового поранення спини. Ледь вижив. Ми й досі тримаємо зв'язок із цією родиною. Ми – це я та мама. У брата тепер інші зв'язки. У цього чоловіка вже 2 діток, а сам він знову пішов на фронт, попри інвалідність. Довго шукав підрозділ, куди б його взяли добровольцем. Знову був на Донецькому напрямку, знову дістав уламкові поранення. Зараз на реабілітації. Нещодавно дружина цього воїна надіслала фото, затертий папірець, на якому моєю рукою виведені рядки. Це мій лист. Той чоловік досі носить його у гаманці. Минуло 10 років. Я плачу. Вона питає мене про Костю, а я не можу дібрати слів. Згадую, як ми дивилися з братом телевізор у розпал війни на Донбасі. Там був сюжет про бабусь, які одягають на себе бронежилети і в такий спосіб проносять їх через польський кордон. І ходять так десятки разів на день. А бронежилети для наших хлопців на позиціях. І вони хочуть перемогти цей народ? Запитав Костя. Ніколи. Пам'ятаю, як я обурювалась і не розуміла, як місцеві можуть зраджувати країну та вступати до лав ополчення. Зрадників не люблять ніде, відповів брат. Тому вони ніде не знайдуть щастя. У 2014 році Костя був моїм героєм. Саме тому моє серце розбилося, коли його родина прийняла рішення залишатися на окупованій території. Їхні аргументи були цілком зрозумілі. Крихке здоров'я літніх членів родини, налагоджений бізнес, який страшно починати з нуля, дружина Костя на останніх тижнях вагітності. Моя родина виїхала на материк, на щастя, а брат залишився в окупації, на жаль. Вже у 2019-2020 роках я звернула увагу на дивні тези, які Костя озвучував під час наших нечастих телефонних розмов. Закриття каналів Медведчука він вважав порушенням свободи слова. Нічого загрозливого для безпеки країни він у такому контенті не бачив. У постаті самого Медведчука також. Навпаки, яка влучна критика, яка сильна опозиція. До речі, канали Медведчука – єдині українські канали, які мовили у ДНР аж до припинення свого існування. Пам'ятаю фразу брата «Дай Бог Україні свого Путіна». Нахвалювання величезного російського материнського капіталу та вигідної іпотеки. Тоді я ще не розуміла, що відбувається. Я занадто любила та поважала брата, аби зізнатися самій собі у тих страшних змінах, які беззаперечно відбувалися. До свого остаточного повернення на окуповану територію я декілька разів поспіль приїздила в гості. Костя розігрував роль зрадженого патріота. Мовляв, він так боровся за українську долю Донеччини, а його тут залишили сам на сам з окупантами. Зрадили. Я запитала, чому він не виїхав з нами. Його відповідь була плутаною. Щось про борги, які потрібно було виплачувати, про бізнес, який він вже побудував і який в Україні відродити не зможе, про дім, збудований власними руками. Зізнався, що йому дзвонили співробітники українських спецслужб та пропонували співпрацювати, бути українським агентом в окупації. Він відмовився. Мені ж сказав, вони нас вербують, а потім самі ж і здають росіянам, щоб нас по підвалах катували. Звідки в нього така інформація, не знаю. Гадаю, що він просто злякався. Через декілька років я сама буду в аналогічній ситуації, от тільки мені вистачить чесності визнати свій страх. Припускаю, що на підконтрольну територію він не виїжджав, бо боявся, що за відмову співпрацювати отримає якісь санкції.
Словом, він виявився величезним боягузом, але тоді я ще не усвідомлювала масштабів катастрофи. Якось Костя сказав, що йому не важливо, які прапори майорять над адмінбудівлями. Йому важливе особисте щастя, комфорт, родина. Тривалий час я думала так само. Можливо, саме через його позицію я з такою легкістю вирішила, що зможу жити в окупації. Коли я приїхала сюди напередодні повномасштабного вторгнення, брат знову сипав аналітикою. Мовляв, ніякої війни не буде, Росія просто визнає незалежність ЛДНР і поставить своїх військових на кордонах республік. І тоді війна закінчиться. Ніхто сюди не сунеться, ніхто росіян не переможе. «Запам'ятай, мала», – сказав він мені, – «України тут не буде ніколи». У березні 2022 року його мобілізували до лав Народної міліції ДНР. Попервах він не ставився до цього серйозно. Навчання, картинка для російського телебачення, штучна напруга. У травні його підрозділ вже кинуло на штурм Маріуполя. Зв'язок був поганий, але Костя іноді дзвонив. Вдома у нього залишилася дружина та 2 дітей. Коли дзвонив, я чула, як він плаче. Я чомусь вірила, що саме мій брат буде тим, хто здійме повстання проти окупантів, хто намовить товаришів по нещастю використати зброю проти росіян. Він питав у мене про новини. Я натхненно переповідала йому, як українці борються, як міжнародна спільнота стає на наш бік. Згодом я зрозуміла, що він зовсім не це хотів почути. Він чекав, коли я скажу, що України більше немає. Липень, 2022 рік. Десь у квітні Костя перестав мені дзвонити. Ми зрозуміли один одного. Він не почує від мене про славетні здобутки російської армії, а я не почую від нього слів каяття. Мені було гірко та боляче розчаровуватись в ньому, але градус тодішніх подій не залишав багато часу на скорботні думки. До того ж, я перебувала в абсолютній апатії до всього, бо думала лише про... Згодом брату дали першу відпустку. Його дружина, добра та наївна жінка, вмовила мене прийти на гостину з нагоди цієї визначної події. Я знаю, що хотіла почути бодай щось, що виправдає його, але почула те, що засвідчило, брата у мене відтепер немає. Брат переступає поріг квартири, тепер його вік визначити важко. Заважає кошлата борода та волосся, що відростає неохайними жмутами. На ньому брудна форма у російський піксель, на правій руці і нозі намотане якесь бліде дрантя, щоб свої з супротивником не сплутали. У плечі врізаються лямки величезного наплічника, а на ногах стоптані берці, наче розчавлені жуки. В обійми до нього кидаються 2 синів, слідом за ними біжить дружина у сльозах. На комод біля дверей Костя недбало кидає камуфляжний кашкет. Камуфляж Збройних сил України. З азовця, трофей, коментує брат, по-ідіотськи посміхаючись. Сини трошки вовтузяться, борються за кашкет, але згодом вибігають із ним на двір, хизуватись перед друзями. Мені важко дихати, не можу вичавити з себе жодного слова. Найпалкіше бажання брата – прийняти душ вперше за понад 3 місяці. Форму, яка вже згинається від бруду, дружина пхає до пральної машини і біжить до холодильника, аби розставити тарілки з наїдками на святковому столі. А свято дійсно ледь не весільного масштабу. Подзвонили всім членам родини, друзям, сусідям, всіх умовили прийти, привітати героя. Костя займає своє місце, громада хапається до чарки. Дружина обіймає його, повторює наче молитву. «Ти наш герой, наш захисник, ми всі тобою пишаємося». Публіка тамує подих, бо брат вже наївся і готовий поділитися з ними фронтовими байками. Урочисто, наче депутат за трибуною, він починає. Повернути б час назад, все продав би, всі гроші зібрав і виїхав би до Росії. Тепер вже пізно про це балакати, дезертиром точно не буду. Хіба можна ховатися, коли за мою родину та інші мужики гинуть? Звук чарок. Ми були одні з перших, хто у Маріуполь зайшов. Там ще регулярна армія була, згодом чеченці, але вони за нами вже заходили. Що одних, що інших ми своїми братами звемо. Зараз всі героїв з себе ліплять, якісь ліві підрозділи намагаються присвоїти собі звільнення Маріуполя, але це все собачі брехні, бо там були саме ми. Якби моя воля, я б всіх вас нагородив орденом за взяття Маріуполя, вигукує брат-тесть, його найпалкіший шанувальник. Коли Костю мобілізували, він зізнався, що заздрить зятю.
Кляв свій похилий вік, адже його до армії не візьмуть. А це ж така почесна та важлива місія – вбивати українців. Важко було. Цивільних не жаліли ані ми, ані укри. Чув, як давали накази стріляти по житлових будинках на ураження. Брат буденно розповідає про воєнні злочини. Ну, не мені, звісно, іншим такі накази давали. У Маріуполі вже жодну сторону не підтримують, просто втомились від війни та хочуть миру. Формулювання «ті» та «інші» тут одне з найулюбленіших. Місцеві говорять, як українці вчиняють злочини, так і росіяни, з метою заспокоїти власну совість, адже вони підтримують росіян, і якщо визнають, що злочини вчиняють тільки росіяни, це болісно вдарить по їхній картинці світу. Вони протиставляють себе нацику людожеру. Так, ми не ідеальні, але ж не такі кончені, як укропи. Щоб виправдати своє моральне зубожіння. Спочатку голі були, як церковні миші, їжі нема, ліків нема, зброї нема, пити хочеш – сніг топи. А після бою завжди так пити хочеться, продовжує він. А форма? Курям на сміх не гріє зовсім. Тому доводиться заходити до пустих квартир. Там брали все, що потрібно. Ще воду з бачків унітазів зливали, її теж пити можна. В укрів усе ліпше було – їжа, одяг, зброя. Бо їх Америка споряджала. Вони стільки років готувалися, щоб прикінчити тих, кого в 14-му не добили, знову волає екзальтований тесть. Костя з якимось напускним трагізмом говорить про трупи, якими всіяні вулиці міста, про дітей, які оніміли від жаху, про бабусь, які квилять від голоду. Раптом просить свою мати дістати з наплічника пігулки від шлункового болю. Жінка приносить аптечку з камуфляжем Збройних сил України, бере з неї блістер. «Дивись, а ліки ж українські? А хіба не з України приїхав?» – гигоче Костя. Дзвонять чарки, дітям набрид кашкет, поки дорослі відволіклися, вони тягають з піали цукерки. Костя зізнається, як йому тяжко на душі, бо він пережив страшенний стрес, перехиляє чарку, плаче в обіймах дружини. А мені не шкода його, відчуває лише роздратування та непереборну відразу. Брат вже не хлопчик, проблем зі здоров'ям вистачає. Міг дати хабар знайомому лікарю, купити собі білий квиток. Міг бодай спробувати це зробити. Але Костя повернеться на фронт, буде здобувати звання і посади, побудує кар'єру. Всі вже наговорилися, погляд прикутий до телевізору, а там класика жанру. Новини на каналі «Росія-1». Костя додає гучності, шикає на дітей, говорять про Маріуполь. Нацики ж сиділи на Азовсталі, цивільних виставили як живий щит, коментує. Їм пропонували здатися, але вони розуміли, що такі терміни за воєнні злочини отримують, що краще там вже вмерти. А воно, он як сталося, їхнє командування їх і здало. Тесть, головний фанат творчості російських пропагандистів, вирішує зняти загальну напругу. Бачили, як укропи у Святогірську церкви рознесли з бандеромобіля. Та не з бандеромобіля, а з броньованої машини «Козак». Всезнаючи посміхається Костя. Це ж церква належала московському патріархату, от вони таки помстилися. Він намагається мене обійняти, я сахаюся, як від прокаженого. Ставлю лише одне питання. Багато вбив з тих, кому у 14-му допомагав. А що, краще, якби вони мене вбили? Та й немає їх там. Ті, хто у 14-му воював, самі готові зброю на українську владу направляти. По-перше, так краще, щоб вони тебе вбили, а по-друге, ті, хто захищав Донеччину з 14-го, боронять її і тепер, на відміну від тебе. Але я цього не сказала, просто пішла. Мене душили сльози й огиди, злості, сльози відрази. І то не тільки до нього, а й до самої себе. Я сестра зрадника, вбивці українського народу. Як мені дивитися в очі своїм друзям, які захищають Україну? А тим, чиї батьки, брати, сини та кохані зараз на фронті, хто тепер повірить, мені пробачить? Я написала у чат-бот СБУ, передала всю інформацію про брата, додала фото у формі, які він, хизуючись, розіслав родичам. Я не відчула жодної сатисфакції, не відчула нічого. Подумки я вбиваю свого брата щодня. Дуже часто бачу такі сни. Я приєднуюся до лав ЗСУ та стріляю йому просто в обличчя. Я кладу його в наплічник, отруєну їжу. Я
прикріплюю його до його одягу маячок, щоб навести удар української зброї. Я стою на його похороні, бо його розвіяло на шмаття. Я свідчу проти нього у суді, де йому дають довічний срок. Я чекаю на цей день. Відтоді ми майже не спілкуємося, телефонні розмови припинилися назавжди, бачилися кілька разів на родинних святах. Він то зовсім мене ігнорує, то намагається почати діалог, але все втрачено назавжди. Після Маріуполя були інші напрямки. Згодом брат отримав уламок у спину, який так і не змогли дістати з кістки. Він міг би залишитись вдома після цього, але куди ж там? Ще не всіх убив, не всіх зрадив. Червень 2024-го. – 21 січня минулої неділі від обстрілу Донецька за повідомленням окупаційної адміністрації загинуло 27 людей. Підтвердити чи спростувати кількість жертв я не можу, але їхня реальність беззаперечна. Особисто знаю людину, яка втратила там родича. А ще я певний час жила поряд із місцем обстрілу, і я вгадую кожне місце, яке зафіксовано на знімках. Я пишу це, щоб уникнути безглуздих розмов на кшталт «розклали манекени та намастили кетчупом сніг». Я також не хочу дискутувати з приводу того, хто винен в цій трагедії, адже від цих розмов тхне з Кабєєвщиною. Мою увагу привернуло інше – реакція деяких материкових українців на цю подію. Кетчуп і манекени згадані не просто так. Такі коментарі траплялися у соцмережах. Я дуже не хочу, щоб ми перетворювалися на росіян, які те саме говорили про Бучу. Я розумію бажання відкинути обвинувачення в цьому обстрілі на адресу ЗСУ, але для цього не варто перетворювати ситуацію на фарс. Я також вдячна людям, які залишали щирі, сповнені емпатії коментарі. Особливо їх було багато у телеграм-спільноті Сергія Стерненка. Його аудиторія дуже потішила. Але мою увагу привернули ті коментатори, які не спростовують факт обстрілу та смертей, а нормалізують та виправдовуються. Виправдовують тим, що на окупованих територіях немає українців, отже, нема кого жаліти. Війна – це час подвійної моралі, і я зовсім не хочу гратися у високі чесноти. Мені так само не шкода росіян, які помирають, ані військових, ані цивільних. Я так само особисто знаю мешканців окупованих територій, смерть яких мене зовсім не засмутила би. Війна – це час на розподіл за принципом свій-чужий задля виживання. І проблема в тому, що для декого мешканці окупованих територій виявилися категорією «чужий». Почасти в цьому винні самі республіканці, а почасти відсутність якісної комунікації з жителями материка. Замало говорять про те, що Донеччина – це не тільки сепаратисти, а й патріоти. Замало говорять про те, що Донецьк – це не тільки російські військові, а й українські партизани. ОРДЛО – це не тільки російська окупація, але й українська земля. Існує думка, що ми маємо бути готові до перемоги. І ця готовність полягає не у напрасованих вишиванках і відкоркованих пляшках. Вона полягає в чіткому плані примирення тих, хто пише «горіти вам у пеклі кляті бандерівці», і тими, хто пише «там зараз проживають або кацапи, або манкурти». Нещодавно я переглядала інтерв'ю Ірини Фаріон, яке брав Сергій Іванов. Вчуся слухати людей, з якими не погоджуюся. І, напевно, це непогана практика. Бо врізалися в пам'ять слова Фаріон про те, що патріоти з Донеччини – це найнадійніші люди, бо їхня громадянська позиція пройшла неймовірні випробування. І це чи не вперше, коли я з нею згодна. Бо бути українцем на Київщині, на Полтавщині чи Закарпатті – природньо. А мене можуть заарештувати та вчинити зі мною будь-що, тільки за один цей текст. Ви можете сказати, що ці коментарі залишають боти, провокатори чи абсолютні маргінали. Це цілком може бути правдою. Але хтось лайкає ці коментарі, хтось з ними погоджується. І не будемо прикидатися сліпими і глухими. Така позиція існує в нашому суспільстві. Дехто ще має градацію гарних українців в окупації. Це мешканці Херсонщини та Запоріжжя. Та поганих українців в окупації. Це мешканці Луганщини та Донеччини. Але вони забувають, що всі ці люди – українці. І якщо ми будемо ненавидіти одне одного, то ця війна не має сенсу. Січень 2024 рік. 10-річний хлопчик хизується іграшковим автоматом, який йому подарувала на день народження. Раптом малий згадує, що
не показав найголовнішого. Зі спальні він виносить мені подарунок, сухий пайок російської армії з написом «Воєнторг не для продажі». Його мама коментує. Дідусь йому вчора в інтернеті показав, як Україна в 2014 році тут людей убивала. Він так засмутився, він раніше Україну любив, а зараз сказав, що піде на війну, коли виросте. Маленька дівчина-піаністка нещодавно почала відвідувати музичну школу. Їй там видали нотну збірку українською мовою. Ця книжка ледь тримається купи, їй точно років так 30. Але дитина із захопленням показує мені сторінки з вальсом песиків і пісенькою про лисичку, які вона вивчає, і коментує. Хочеш прикол? У мене книжка українською і піаніно українське. Її придбали піаніно Україна, хоча і сам напис російською Україна. Але її це щиро захоплює. Захоплює як щось екзотичне. Вона й подумати не могла, що в її буденності може бути щось українське. 9-річний малий переповідає мені новини. У голові повна каша. Путін не визнає Україну і Зеленський погодився не бути президентом, щоб війна закінчилася. Але Путін сказав, що може і ядеркою бахнути. Але він цього ніколи не зробить, він так лякає. Можливо, хтось вже хоче теж почитати. Якщо хочете, можете сюди підходити, я дам тексти. Дивись, тут є щас ці великі, можна звідси обрати. Або от там, де, бачиш, що в неї лежить. Щас. Тільки можна я ще один собі залишу? Так, оце теж дивись. Зараз я підберу, дивись, ще багато. Давайте тоді, поки ви вибираєте, я ще останній прочитаю і піду зі сцени. Так. Просто він мені якось дуже зайшов, цей текст. Страждати в окупації – це нормально. Це та роль, яка є відведена українцям на окупованих територіях. Після деокупації, на яку я все ще примарно сподіваюся, мені буде неважко розповісти, яких поневірянь я зазнала. Набагато важче буде пояснити, як і чому я тут просто жила життя. Читала прекрасні книги, навіть спробувала написати свою. Пекла торти, їла смачненьке у закладах, займалася сексом, стригла та фарбувала волосся, робила яскравий манікюр, купувала кросівки та сміялася. Я розумію, що не маю на це права, але й іншого життя я, на жаль, не матиму. Як пояснити це тим, хто чекає від українців в окупації винятково героїчної боротьби в обрамленні з болю та страху? А головне, як пояснити це самій собі? Кому перше? Хоч у тили ворога, але пристойний вигляд мати хочеться. І з цим внутрішнім гаслом я зазвичай записуюся на сеанс дівчини, до якої ходжу. Молода та, здається, ще не втрачена дівчина. Від неї я чула досить притомні думки щодо спецоперації. Ще навесні вона казала, що повномасштабне вторгнення не воскресить померлих на Донбасі, а тільки помножить смерті. Тому прикриватися порятунком мирного населення – ницість і лицемірство. Вона знає і вірить, що армія РФ чинить воєнні злочини на території України. І дівчина, напевно, не схвалює це, однак і не виступає рішуче проти. Це, наприклад, не заважає їй мати стосунки невідомого характеру з російськими військовими, які командируються в нашому місті. І не заважає зустрічатися з хлопцем, який пішов воювати добровільно на боці РФ. Як вона завжди мені каже, я ні за кого. І мені досить уже цього. Будь ні за кого, добре, хоча б будь не за них. Розповідала мені історію, як сказала, що не підтримує жодну зі сторін конфлікту. За це отримала почесне звання укропки, була дискваліфікована зі святкового застілля та заблокована у всіх соцмережах. Тут достатньо зовсім трошки інакшості, щоб потрапити під найжорстокіші соціальні санкції. Текст, який починається з дати народження. 21 січня минулої неділі від обстрілу Донецька за повідомленням окупаційної адміністрації загинуло 27 людей.
Підтвердити чи спростувати кількість жертв я не можу, але їхня реальність беззаперечна. Особисто знаю людину, яка втратила там матір. Я ще певний час жила буквально у 3 хвилинах ходьби від місця обстрілу. І я вгадую кожне місце, яке зафіксоване на знімках. Я пишу це, щоб уникнути безглуздих розмов на кшталт «розклали манікени та намастили кетчупом сніг». Я також не хочу дискутувати з приводу того, хто винен цій трагедії, адже від цих розмов тхне Скабєївщиною. Мою увагу привернуло інше – реакція деяких материкових українців на цю подію. Кетчуп та манікени згадані не просто так. Такі коментарі траплялись у соцмережах. Я дуже не хочу, щоб ми перетворювались на росіян, які те саме говорили про Бучу. Я розумію бажання відкинути обвинувачення в цьому обстрілі на адресу ЗСУ. Але для цього не варто перетворювати ситуацію на фарс. Я також вдячна людям, які залишають щирі, сповнені емпатії коментарі. Особливо їх багато в телеграм-спільноті Сергія Стерненка. Його аудиторія мене дуже потішила. Але мою увагу привернули ті коментатори, які не спростовують факт обстрілу та смертей, а нормалізують та виправдовують це. Виправдовують тим, що на окупованих територіях нема українців, отже, нема кого жаліти. Кількість ДТП з російськими військовими просто приголомшлива. Вони збивають людей та тварин, переїжджають танками легкові автомобілі, не зупиняються на світлофорах, а головне – не несуть за це жодної відповідальності. Окрему категорію складають мобілізовані, які змогли зібрати гроші на перший власний автомобіль та сісти за кермо. Без прав, звісно, і без водійського досвіду. Якщо магазин має вигідне розташування, туди вчащатимуть військові. А це означає, що він перейде до люксової категорії. Там буде більше різноманіття товарів, привітніші продавчині, чистіша підлога. Такий закон успішної торгівлі в окупації. У деяких магазинах алкогольні напої військовим не продають. Тоді вони з масними посмішками тулять свої пляшки до товарів цивільних і люб'язно прохають пробити їх до чужого чека. Одного разу так звернулися і до мене. Всю процедуру я проробила, не зронивши жодного слова. У місцевих магазинах чітко розумієш, який товар завезено для місцевих, а який для преміальних покупців. Волоський горіх чи арахіс – для народу, макадамія чи кедрові горіхи – для окупантів. Чіпси до пива – для народу, в'ялене м'ясо оленя, лося чи ведмедя – для окупантів. Курячі стегна – для народу, теляча вирізка – для окупантів. Після того, як в окупованих містах з'явилася нова категорія покупців – російські військові мусульмани, у м'ясних відділах магазинів виклали баранину та ковбаси з наліпкою «халяль». Нещодавно я навіть купувала солодку газованку з таким маркуванням. Я тут ніколи не дозволяю собі нити. Зрозуміло, що окупація – це не мед, але я тут опинилася з власної волі, тож немає сенсу нарікати. Проте хочеться трохи побуркотіти. Дратує, що кожного разу, коли хочу скористатися Google, подивитися відео на YouTube чи почитати новини на українському сайті, доводиться вмикати VPN. Дратує, коли, починаючи розмови з незнайомими людьми, раптом відчуваю паніку. А я оце зараз не українською сказала. Дратує, що нема де сховатися від російських прапорів, хіба що вдома. Тому я майже постійно вдома. І це теж дратує. Дратують мурали з російськими військовими, самі російські військові. Дратують ціни в рублях і самі рублі. Дратують люди, які із замиранням серця витріщаються на екран телевізора. Дратують тупі. Дратує, що немає можливості побудувати бульбашку зі своїх людей. Дратує, що нема з ким обговорити книгу чи фільм. Дратує бульвар Пушкіна. Дратує площа Леніна. Дратує пам'ятник Леніну. Дратує Ленін. Знаєте, я досі фантазую. На зло врагу, так би мовити. Іду Донецьком і думаю, оцю фігню ми зафарбуємо, намалюємо щось гарне, стуса, наприклад, чи журавля, чи поле макове. Іду і думаю, отут ми, звісно, наведемо лад. Донбас-арену відмиємо, вікна нові вставимо, бур'ян повидираємо. Я дзвоню до подруги, яка зараз в Києві, і скажу їй, пам'ятаєш, ти казала, що хочеш відновлювати культуру на Донеччині?
Ти ще цього хочеш, Олесю? У мене немає для тебе гонорару, я не можу забронювати для тебе номер у готелі. Але в моїй хаті завжди буде свіжа постіль для тебе та тарілка борщу з от такезним шматком м'яса. Якщо ти ще хочеш, купуй квитки на потяг Київ-Донецьк і приїжджай. Завтра нарешті щось тут зробимо. Щось хороше, Олесю. І вона приїде, і з нею приїде ще купа чудових людей. Я напишу Емі Антонюк, щоб вона помогла нам укомплектувати місцеві бібліотеки. І вона, звісно, поможе. А може, сама й до нас приїде. А з нею приїде ще купа чудових, талановитих українців просто в гості, обмінятись досвідом, принести промінчик надії, вшанувати лекцію чи публічну дискусію, на яку прийде десяток людей. І їм доведеться видати бронежилети, бо тут точно будуть ті, кому наші дискусії будуть не до вподоби, нашою мовою. Але ми дискутуватимемо та відстрілюватимемось. Привеземо сюди дикий театр, або Клавдію Петрівну, або паліндрома, і будемо платити тітушкам, щоб створювали масовку на виставах і концертах, щоб місцеві повірили, що українське – це круто, щоб зацікавились. Я згадую, як натрапила на один рядок у вірші Жадана. Він пише: «Мова, якою я мовчу». Це інтимна лірика, вірш торкатись так, як торкаються книг. Але в літературі кожен шукає свої діагнози. Я прочитала це і подумала, українська для мене зараз – це мова, якою я мовчу. Донеччина. Село під окупацією від 2014 року. Тут говорять українською. Канонічні бабусі на лавах біля хатинок, молоді матусі на прогулянці зі своїми малюками, брутальні чоловіки під час важкої фізичної праці чи гомінкі школярі – всі вони говорять українською. Це не диво, це закономірно. Селяни не звертають на мову уваги. Так говорила баба, так говорила мама, так говорю я. Не знаю, чи впливає це на їхню національну свідомість. Навіть переконана, що переважно ні. Але такі села буквально плюють у пику наративу про руський Донбас. Отже, магазин в цьому селі. Жінка років 30, власниця крамниці, стоїть за прилавком. Вона гомонить з коліжанкою, поки до магазину заходять двоє чоловіків. Молодики, не місцеві. Спочатку вони прислухаються до розмови, замовляють шкільну піцу, а поки вона крутиться в мікрохвильовці, нерішуче запитують: «А чого ви українською говорите?» «Що? Ну чого ви розмовляєте українською мовою?» «Та я все життя так розмовляю, як ще мені розмовляти?» «Ну ми ж вже Росія». Тиша. Продавчиня сміється. «Так, ось ваша піца, йдіть звідси, щоб я вас не бачила». А хто ще хоче почитати? Тут багато текстів ще є. Філіп, давай почитаєш. Ну добре. Кількість ДТП з російськими військовослужбовими. Це було? Так, а що не було? А у ДНР прийшла зима, було вже? Так, тоді прийшла зима. У ДНР прийшла зима. Зміна сезонів – ледь не єдине явище, яке відбувається паралельно. І в республіках, і в цивілізації. Тиждень штормових вітрів не залишив по собі жодної інтриги. Дахи адмінбудівель, які напередодні люб'язно відремонтували шефи з російських регіонів, були ганебно зірвані та розкидані по місцевості. Реставровані шефами балкони ніби намагались провалитись крізь землю. Словом, всю допомогу шановних добродіїв як вітром здуло. Буквально. Балакуча продавчиня каже: «Тут же ж хлопці з Росії та з Чечні роблять дороги. Зайшли до мене в магазин, то я їм дякую росіянам, що наш регіон приїхали відновлювати. А вони мені кажуть: почекайте. У нас в Чечню теж Росія прийшла, все розвалила, війну принесла і на тому все. Отака вона Росія». Жінка кидає на ваги пакет з мандаринками. «При Україні я собі могла дозволити двічі на рік з'їздити відпочити. Ну, це за Януковича. А зараз пенсіонерам зробили перерахунок пенсій. Так комусь нарахували менше, ніж було, а комусь вже 2 місяці взагалі нічого не платять. Торгівля не йде.
Вона спритно зав'язує пакетика. Оце зараз у мене найбільш невизначений період за все моє життя. Я вам чесно кажу, я не знаю, що буде зі мною, моїми дітьми, онуками. Тим часом на дорогах ДНР почали з'являтися блокпости біля лісосмуг. Тому що в лісосмугах квартируються російські військові, а на блокпостах перевіряють, чи не везе котрийсь цивільний горілку в посадку. І чи не везе когось з посадки за горілкою, бо бували прецеденти. Очікуючи на приймання в черзі до лікаря, я помітила, що незнайомий чоловік пильно на мене дивиться. Ловила на собі його погляд раз, другий, третій. Певно, то в людини така звичка. Але я вже намалювала собі картину, що то співробітник МГБ розробила план відповідей на провокативні запитання, видалила телеграм та очистила всі листування. Згодом незнайомець втратив цікавість і почав дивитися відео на телефоні. Я ж відчувала справжню паніку з вискакуванням серця, мокрими долонями та планами втечі через вікно 3-го поверху. Хоча, якщо об'єктивно, які до мене можуть бути претензії? Лише моя проукраїнська позиція. Але тут це починаєш сприймати як смертельний гріх. Влітку 2023 року було анонсовано контрнаступ ЗСУ. Я собі вирішила, що маю орієнтовно 2 місяці, аби закупитися товарами першої необхідності, адже потім лінія фронту посунеться впритул до мого міста, тож невідомо, що буде з постачанням. Склала список від консервів до туристичної газової плитки, але встигла купити зовсім небагато. Резервну упаковку наповнювача для котячого лотка, тюбик зубної пасти, великий рулон туалетного паперу та пачку дріжджів. Це я збиралася пекти хліб. Досить швидко я зрозуміла, що лінія фронту аж ніяк не наближається до мене, тож стратегічні закупи припинилися. У грудні 24-го я виконала дріжджі, бо збіг термін придатності. Думаю, ви здогадуєтесь, що я зробила з туалетним папером та всім іншим. Але цей сумнівний набір виживання завжди нагадуватиме мені, що я вірю в ЗСУ, як ніхто інший, і віритиму надалі, навіть коли це, здається, вже не має сенсу. Ще читаю? Все? Вже не читати вже. Фінальний. Попереду у нас їдуть джипи на номерах з номерами на чорному тлі. Це номери військових. ЛК означає Луганський корпус, тобто це сусіди з ЛНР. Дорога жахлива. І ми не можемо їх обігнати, плетемося вервечкою. По обидва боки від нас степ. Він ніде не починається і ніде не закінчується. Степ – це море. Трави попалені сонцем, вдалині височіють терикони. Я думаю, як же воювати у степу? Все видно, як на долоні. Як же вони прийдуть нас звільняти? Ми ледве волочимося за джипами по розбитій дорозі. Один з них упіймав пару вибоїн та з'їхав на узбіччя, другий продовжує путь. Він не дає нам їхати далі, тільки за ним. Не пропускає, не випускає. Хочеться плакати та й додому. А я вже вдома. Плакати додому.
Шановні гості, дорогі учасники і ті, хто просто прийшли подивитись і купити книги, за 10 хвилин ми починаємо дискусію про... За 10 хвилин ми починаємо дискусію про самвидав від діючих військовослужбовців та ветеранів. Тож я прошу вас долучатись, займати свої найкращі посадкові місця і послухати наших героїв сьогоднішнього вечора.
Друзі, доброго вечора. Я рада вас вітати на Kyiv Art Book Fair. Нетипова, дуже класна ярмарка мистецької книги, і я дуже дякую організаторам за те, що запросили нас сьогодні сюди. Мене звати Кузьменко Наталка, я власниця книгарні «Збірка», також ветеранка. І я запрошую вас долучитись до нашої дискусійної панелі про видання самвидаву, або коротше називаючи це зінів, від військовослужбовців та ветеранів. І розпочати сьогоднішню панель обговорення цієї теми я б хотіла з хвилини мовчання за загиблими побратимами, за тими, хто віддав своє життя в цій страшній російсько-українській війні, а також за тими, хто постраждав внаслідок цієї війни, як цивільне населення. Дякую, прошу сідати. Отож, перед тим, як почати, я б хотіла представитись. Книгарня «Збірка» – це незалежна книгарня, яка знаходиться на Золотих Воротах. Ми спеціалізуємось на фотокнигах, також на самвидаві та на іншого типу нонфікшн літературі. І так сталося, що
З минулого року ми почали активно знаходити та знайомитися з військовослужбовцями та ветеранами, які роблять цей сам видав, та майструють сам видав і зіни. З кожним місяцем і кожним роком таких видань стає все більше, що, звісно, не радує, але радує той момент, що ми знаходимо якусь іншу, більш вільну форму для того, аби говорити про цю страшну війну. Сьогодні ми поговоримо про це все разом з Дмитро Купріяном. Дмитро Купріян – це фотограф в цивільному житті, але станом на зараз пресофіцер 158-ї бригади. Також сьогодні у нас в гостях Антон Псіх, який є частиною угрупування групп, які вже не перший рік займаються активним знищенням росіян і відносяться до ДШВ. І Семен Кучвара, який станом на зараз є ветераном. Можу сказати також, що всі зіни, які ми сьогодні будемо обговорювати, ви можете придбати на Київ Арт Бук Феєр, на стенді книгарні «Збірка» або на стенді видавництва 89 Books. Також важлива ремарка і остання організаційна ремарка. Ви можете бачити позаду QR-код. Ми просимо і лагідно змушуємо вас задонатити посильну суму на реабілітацію побратима Куща, який є частиною груп. Я правильно говорю? Я правильно говорю. Отож, моє перше питання до вас, колеги. Скажіть, будь ласка, як ви дійшли до того життя, що ви почали робити свої зіни? І тут сама і відповім, така коротенька передісторія. Отож, Дмитро Купріян виготовив зін, який називається «Фрагменти війни». Це така, будь ласка, майте повагу показувати своє творіння. Всередині ви можете знайти фотографії Дмитра. На фотографіях зображені, та людям покажи, на фотографіях зображена шрапнель. Саме красиве, тут все красиве. На фотографіях зображена шрапнель, уламки, уламки снарядів, які були знайдені на території ураження, відзняті Дмитром, потім іде історія про те, яким чином, де їх знайшли і так далі, і кілька фотографій з цього місця. Далі у Антона є зін, який називається груп, і якщо коротко, то це збірка фотографій. Антон розкаже детальніше, про що вона. І у Семена зін, який називається «Примортем». Як це перекладається? Перед смертю. Я 705-й раз уже це питаю у нього. Який називається «Перед смертю», і це дуже цікавий концепт, де всередині ви можете знайти поєднання двох фотографій, де з одного боку ми бачимо засіб ураження, іноді зібраний з говна і палок, як часто буває в армії, і це снаряд для БПЛА. І на іншій сторінці ви бачите, як цей снаряд уражає ціль. Не можу назвати це людьми або якось інакше. Скажімо так, ціль. Отож, скажіть, будь ласка, дорогі мої колеги, чому ви вирішили працювати саме в напрямку зінів, а не в напрямку створення книги поезії чи, як зараз дуже модно, або ж такої книги згадок з армійськими байками про свій досвід? Дуже просто, тому що я фотограф, не письменник. Дмитро, наступний. Тому що я фотограф. Але дивись, всередині ми знаходимо не репортажні фотографії, так? Ми знаходимо куски шрапнелю. Це сканограми, да. Тобто вони покладені на сканер, відскановані, тому вони вийшли такі темними, чорними і красивими, контрастними. Так, як робилось, так? Чому ти вирішив почати це сканувати і збирати? Тобто в 2014 році, коли я їздив як журналіст, водій, волонтер на Донбас, в різних
випадках оці всі речі мені потрапляли в руки в якихось ситуаціях, і завдяки цьому потім об'єдналось і описалась оця вся ситуація, що тоді відбувалась. Потім було продовження, потім повномасштабка, і воно все потроху додається. Це така історія оцієї всієї заворушки. Чи заворушки? Тільки від діючих військовослужбовців маєш право називати це заворушкою. Скажи, будь ласка, чи правильно я розумію, що ти доклеюєш постійно нові історії до кожного нового випуску цього зіну? Бо це скільки? 15-й з 200 в мене в руках. Ага. Тобто, по суті, нема кінця краю поки що цій історії. От коли приблизно в 19-му році я думав, що все, більше нічого не буде, воно закінчено, воно отак от зроблено і так і буде. Але потім повномасштабка і прийшлось продовжувати, починати і доклеювати ще і ще. Як бачите, воно зроблено дуже просто, це картон, там всередині роздруковані фотографії, пофарбовані і написано все від руки. І все це діло склеєно звичайним чорним скотчем. Тобто робиться в домашніх умовах, довго, але робиться. І дорого. І дорого, так, купуйте. Добре, передавай. Антон, скажи. Антон, скажи, як ти дійшов до того, щоб створити цю книгу? В принципі, цю книгу я вирішив створити в 24-му році, коли я був списаний з армії. І це був дуже складний період життя. І в нас вже тоді були втрати. І я хотів зафіксувати цей момент в історії усіх хлопців, які причетні до всього цього були, щоб всі могли це побачити. І з одної сторони воно мені дуже допомагало, саме процес, коли я вже був фізично непричетний, але робив таку маленьку історію. А потім я повернувся. Так, чого я вирішив зробити це в форматі зіну справи? Чому я не написав про поезію, як ти сказала перед тим? Тому що я не вмію писати. Я фотограф, я займався фотографією. Це заважає всім іншим писати поезію. Тому що ти не залужний. Важна ремарка. Я займався фотографією ще до повномасштабного вторгнення. Я видавав зіни і тоді різноманітні. Чому саме зіни? Бо бекграунд мій з панк-хардкор сцени, і це в панк-сцені, в DIY-сцені, do it yourself, існує тільки принцип самвидаву і принцип зінів. І тому цей формат завжди для мене був такий ніби самий робочий, особливо для фотографії. Такі багато різних зінів замість одної великої книги. І ти з ними можеш по-різному бавитись, вони можуть бути різні, такі прикольні. Та й тому зіни, напевно. Як собаку звати? Юта сьогодні теж буде з нами. Вона собака-ветеранка. Собака виходить, що ветеранка. Так от, в результаті цього обговорення ми зрозуміли, що зіни – це певна форма, яка дозволяє в будь-якій формі і без правил виражати певний свій досвід або бажання розказати якусь історію. І насправді це суголосне з історією створення взагалі зін-культури, адже коли ми говоримо про створення книги чи чогось такого серйозного, ми одразу розуміємо, як це має виглядати, так, тверда обкладинка, 2 кілограми ваги, білий крейдований папір і так далі. Коли ми говоримо слово «зін», ми розуміємо, що це може бути будь-що, як завгодно складено, і ця відсутність рамок і правил дозволяє по-інакшому, більш яскраво, на мою думку, і так правдиво розказати історію. Я б хотіла поговорити також про різницю цих зінів між собою. Єдине, що, мабуть, об'єднує всі ці 3 айтеми, окрім того, що вони зроблені з паперу, це те, що кожен з вас прийшов до цієї роботи саме в момент, коли в нього був такий час на саморефлексію. Чи правильно я розумію це? Тобто після звільнення зі служби хоча б на якийсь період. Ні, ти про це. Давай про це.
Тобто був в 2014 році купа цього матеріалу, він був зібраний, складений, і мій дружбан Макс Дандюк каже, ну блін, давай, треба з цим щось робити. І мене якраз мобілізували, і перший місяць, от, грубо кажучи, коли в армії ти там ще роздупляєшся, що ти робиш, я сидів, роздуплявся от з цим, от, що мені з ним робити. Приблизно вигадав, показав знову Максу, він каже, да, вперед роби, і зробив. Ага. Але виходить, що так чи інакше ці зіни допомагають не так, щоб асимілюватися, але прийняти певну ситуацію. У тебе була ця ситуація з тим, що ти доєднався до війська, а у хлопців була ситуація, коли вони вийшли на певний час з війська, і це така акліматизація до цивільного життя. От мені цікава ця ремарка, наскільки створення чогось паперового, крафтового і тактильного може допомагати чи ні до адаптації до нових умов? Ну, як саме до адаптації, я не знаю, може і не допомагає. От, там більше допомагає сім'я і, напевно, теж створення чогось ще. Але саме розуміння того, що деяких людей, які є на фотографіях, їх вже нема. І в майбутньому так вийшло, що війна забрала ще людей, які також є на цих фотографіях, і яких фотографії є в цьому зіні. Саме це, ну, якби було рішучою силою для того, щоб зафіксувати це. Чи правильно я розумію, що це якийсь один з варіантів меморіалізації, тобто збереження пам'яті за загиблими, а також можливості розказати свою історію, закарбувати її так, як є? Так, абсолютно вірно. Це, ну, все по факту. Перше, це було саме зафіксувати момент і зафіксувати тих людей, які вже загинули, а ну, воно на грані, все між собою. От. А в ітозі вийшло так, що загинули ще хлопці, і момент меморіалізації став набагато важніший. От. Наприклад, там є фотографії Роми Сави, але їх дуже мало, саме ті, які він зробив. Тому що коли в 24-му я робив зін, я йому казав, скинеш свої фотки, які, ну, бажаєш побачити. І він сказав, я планую зробити свій фотобук. І я сказав, все, супер, ну тоді я використаю деякі, а там все інше, то понятно. От, і так вийшло, що він його не встиг зробити. От. І це один з таких от моментів, ну, то, що ви можете потрогати, побачити, подивитись і побачити історію з 22-го, з самого початку повномасштабного вторгнення, і до 24-го, тому що в 24-му я був списаний. Так, ну, насправді мій проєкт, його створення можна умовно розділити на два етапи. Тому перший етап це, так, і Наталя не сказала, там все-таки не просто фотографії БК, а там на БК на дронах зроблені надписи. Іронічні чи не іронічні, різноманітні. І далі зафіксований вже момент влучання, куди вона фінально прилетіла. Створення цього проєкту можна розділити на два етапи. І перший, це він відбувався саме на війні, а не після звільнення. Надписи робилися в момент виконання бойових задач. І, можливо, уже тоді були якоюсь рефлексією на події, які відбуваються навколо. Бо зін, він все-таки іронічний, він про гумор, він про, про те, як гумор допомагає справлятись саме з тою напругою, яку ти відчуваєш. Другий процес уже – це зібрання оце все в кучу і там оформлення, як воно буде виглядати, і видання на папері. То це для мене все ж був більш травмуючий досвід, ніж реабілітуючий. Бо я дуже лінива людина, мене багато всі копали в сраку, щоб я це робив. Я до останнього тягнув, тобто в мене була готова ідея, готова концепція, але я ніхіра з цим взагалі не робив. І там завдяки моїм друзям, завдяки моїй коханій, я все-таки наважився і зробив це. Але все ж таки це було більш травмуючим, ніж реабілітуючим, насправді. Тому що ти
тому що мені навіть не через те, що я згадую, через те, що мені треба було сісти і почати працювати. А воно, коли ти звільняєшся з армії, особливо якщо ти був там на бойових посадах і займався активно бойовою роботою, то в тебе якесь, перший час в тебе така яма якась приходить, що ти просто ніхіра не хочеш робити. Ні роботу, ні там з останніх сил щось нашкрябуєш для себе, щоб якось вичухуватись. Тому це було досить важко, да. Але можливо, зараз вже в моменті, коли він виданий і ми говоримо про це, то від самого усвідомлення, що проект готовий, можливо, тут наступає якийсь реабілітуючий момент. Навіть, а не від роботи. То, що це готово і можна, пересуватися до інших ідей на тему цю. Я б хотіла детальніше поговорити за твій зін, і тоді вже повернутися так сюди по колу назад до Дмитра. Справа в тому, що у цього зіна є дуже цікава відмінність. Він дійсно достатньо гумористичний, і його прочитання можливо на декількох рівнях, тому що з одного боку тут та купа армійських жартів, які написані на снарядах, так. Один з них ось на першій сторінці ВОЗ «Будівельник». Всі, хто був в армії, знають, що коли ти туди потрапляєш, ти копаєш, будуєш, а потім вже все інше. Тобто і серед всіх цих жартів, написаних на снарядах, ми можемо виділити певного типу категорії, бо тут є і армійські жарти, які варто пояснювати, є рефлексія на те, що відбувалось в соціумі, один з моїх улюблених написів за Соню Морозюк, це явно така супер-іронічна історія, або ж «Техас, вставай», коли захопили Капітолій в США і треба було прокидатись з Техасу. Так, і один напис присвята за загиблого побратима і в пам'ять про нього як помста. Проте цей зін здебільшого показує легкість знаходження в армії і її умовно весело-гумористичну сторону. Тобто він дуже вайбовий, переповнений тестостероном і всім таким наших хлопців з ЗСУ, знаєте, от така історія, яка, я б сказала, що це певна реклама армії. Ти потрапляєш, їбашиш росіян, все заєбісь, можна тягнути прикол і так далі. Але я б хотіла детальніше поговорити про цей гумор, тому що я знаю, ми вже поговорили про це з Семеном, Семен і до цього жартував, якби це не набуте, це він з народження такий. Проте, як саме гумор допоміг тобі в армії і чому ти вирішив про свій досвід, гіркий і важкий, я впевнена, говорити саме в такому напрямку? Так, почнемо з того, що воно може виглядати реально як реклама армії, і як це все просто, і можна тягнути прикол, але насправді уміння тягнути прикол в цих обставинах – це навпаки дуже складний скіл, який треба виробити. Бо страх і відчай, вони приходять раніше, і змученість, вона теж впливає, і вигорання, і усе. І оці всі аспекти, вони не дуже сприяють тому, щоб з гумором відноситись до ситуації. Тому я би сказав, як на мене, цей зін більше про ті зусилля, які треба докласти, щоб дивитись на це з такої більш смішної точки зору. І чому я вирішив показати це саме так? Як я тобі вже казав, що дуже багато проєктів зроблені про війну, дуже багато фотопроєктів зроблені про війну, про нашу. І усі вони при всій своїй цінності, усі вони сумні, вони важкі, вони депресивні. І мені особисто просто не хватало чогось такого, що зробив я. Якийсь погляд під іншим кутом. Це дійсно класний погляд, і я дуже вдячна за нього Семену, тому що поміж фотокниг, яких більш достатньо, але все ще недостатньо, багато, але не все ще недостатньо в книгарні збірка про війну в Україні,
всі вони достатньо класично показують війну з відірваними частинами тіла, з окровавленими цивільним населенням і так далі. Коли дивишся цей зін, зовсім інакше. Тут така бойова звитяга з'являється. На противагу цій історії в зіні від Антона з Кайфаріки груп навпаки під час, по-перше, це єдиний зін, на початку якого є присвята з купою імен, присвята героям, які загинули в цій війні. А по-друге, це виглядає ніби як такий дембельський альбом, можливість підсумувати все те, що було. І я б хотіла тебе запитати за селекцію фотографій, як саме ти їх обирав, як ти їх збирав в купу, і хто є автором підписів. Тут є кілька філософських таких підписів. Хто цим займався? Так, я забув питання. Я збирав матеріал. Добре. Матеріал збирав, по суті, я просто його розбив на моменти нашого життя в армії, на те, як ми попали в ТРО, потім до ССД, потім в піхоту і потім в ДШВ. Сили спеціальних дій. І це все дуже такі окремі моменти нашої історії. Тобто там все, всюди все було по-різному. Десь було дуже багато людей на самому початку, там було в районі 50 людей, потім ми перейшли, нас стало там 20. В зіні тут юмору, може, як такого не проглядається, окрім, напевно, цієї фотографії з Харківської області. Але сама назва Кайфаріки груп, вона нам намікає на те, що ми любимо потягнути прикол. І в армії без цього, на мою думку, дуже скучно і грустно. І плакати. Так-то весело, да, але плакати хочеться. Тому, виходить, може на фотографіях воно не продивляється, але внутрі цього було вдосталь. І ці підписи, які є там на фотографіях, це чи фрази людей в якийсь час, в якийсь момент, в якоїсь жопі, чи коли щось треба було дуже сильно зробити і було дуже страшно, але треба було сідати і їхати і робити. А на початку то, що там написано, пару абзаців, це чисто від мене, просто це я так відчуваю. То, що кожна людина, і коли в тебе є побратими чи друзі, і ви виходите на завдання, чи він виходить на завдання, то, можливо, ти його бачиш в останній раз. Так, наприклад, було з Юрою Самойленко, то що зранку я його бачу і кажу, а може ми з тобою підемо, а не інший взвод. Він каже, ви вчора працювали, сьогодні вони будуть працювати, а вночі він вже загинув від кульового поранення. І це така історія. Як, маючи такий обсяг складних і важких історій, і коли всі побратими для тебе рівні, як взагалі можна обрати якісь фотографії, бо вони всі тобі здаються? А там майже все. Я деякі фотографії просто прибирав, тому що там чи дуже сильно повторювались люди, і коли розбиваєш отак по тих розділах, про які я казав, то виходить якесь перенасичення, умовно кажучи. Але на всіх розділах є всі хлопці, які були задіяні. Скажи, як побудований сторітел цієї історії? Які є розділи? Як ти вирішував, які саме фотографії між собою де розставляти? Це складна робота. Робота була складна, але в один момент я вирішив, що буде просто отак і все. І момент, як їх розставити, просто по хронології. Просто по часу і все.
І це зробило це просто простіше, саме цей вибір, як їх розбити, як все це зробити. От. І єдине, що постійно змінюється в фотобуці, тому що я його додруковую, і на превеликий жаль я міняю, це саме першу сторінку, я додаю позивні хлопців і дати народження, і дати загибелі. От. І тільки от в цьому фотобуці, який був надрукований недавно, я трошки переставив фотографії і трошки додав наприкінці ще фоток, які не були додавлені до цього. Це просто нові фотографії? Ні, це старі фотографії, але я їх просто вирив з архівів, знайшов десь в чатах, ще щось. І на фінальну сторінку я знайшов фотографію там, де Юра і Сова разом, і тому що я просто її загубив, просто не знайшов її в перший раз. От. А потім я її знайшов і поставив її як фінальну просто. Але треба сказати, передостаннє фото досить щемке, так? Це фото на кладовищі дівчини? Так, це дружина і донька Юри. Ця фотографія була останньою до цього випуску. Але в кінці ми бачимо теж ще двох загиблих побратимів твоїх, і це прям такий вихід в темноту насправді, бо після перегляду цієї історії є важке відчуття, яке називається «Ми всі помремо». Ні, це просто нагадування за людей, яких ми втратили. Помирати нам всім зовсім не обов'язково. До цього, мабуть, є попередня фотографія. Так. І ще таке... Щось хотіла запитати. Так, ще таке запитання. Ну, в цілому, сам ЗІН ще про війну і про бит, як люди, які, умовно, частина людей із нас, ми знали друг друга дуже давно, там вже десятки років. А з частиною людей ми познайомились в 22-му, в 23-му. І як ми всі разом жили і уживались, і тягнули цю лямку. Дякую. Було в мене таке питання, переглядаючи цей ЗІН, тут дійсно дуже багато фотографій побуту, є якісь гумористичні, є якісь героїчні, але я не знайшла, можливо, я пропустила, але я не знайшла якихось трагічних фотографій з Т-пункту, фотографій поранених бійців. І я для себе розумію, чому, воно, скажімо так, воно не страшне. На противагу цьому ми бачимо багато фотографій в медіа, зокрема і цивільних осіб після ударів по тиловим містам, і також фотографії військових, які повністю знищені, які не давали згоди на фотографію себе в цей момент. І в мене на це, звичайно, є своя думка, але я б хотіла почути твою думку. Що ти думаєш про ці фотографії, публікування цих страшних фотографій розбитих людей, мертвих тіл і всього? Тут, знаєте, тут треба перерівняти, напевно, на себе чи на свого побратима. Чи хотів би я виставити фотографію свого мертвого друга в ЗІН? Або чи хотів би Ні. хтось інший виставити? Чи хотів би, щоб хтось інший, коли щось би там произошло зі мною, виставив цю фотографію? Ні. Є фотографія пораненого хлопця в ЗІНі, але, ось вона. Але фотка охуєнна. Да. Це його затарабанили в підвал, йому перебило трошки ноги і також пробило легеню. От. І наскільки я пам'ятаю, він дав свій фотик сфотографувати, який був в нього десь в підсумку. От. А до цього йому було дуже боляче, і він дуже довго там лежав в тому підвалі, і він дуже жалівся, тому що дуже больно. От. Але фотографія, да, супер. Він фотографія зроблена за повної згоди, тому що це його фотоапарат. І це фотографія, це теж шматок історії, але когось загиблого
викладати, це більш така історія. Може, за згоди родичей, там можна це виставляти, але от просто сфоткав, вирішив виставити, не зовсім то. Так, у нас тут є два професійних фотографа, один уже... Так, але це росіяни. Ми це навіть не обговорюємо. Це само собою. До речі, з цікавого і важливого, тільки наразі, умовно, тільки в Зіні, ви можете побачити таку кількість фотографій загиблих росіян, тому що в будь-якому іншому типі цифрового медіа це все буде заблюрено, видалено інстаграмом в рамках політики і так далі, а в Зіні Семена і в цьому Зіні ми можемо вповні насолодитися цими фотографіями, в чому ще одна перевага сам видаву, бо він не є настільки цензурованим, як соцмережі і діджитал-медіа. Дмитро, ти як фотограф, скажи нам, будь ласка, що ти думаєш про цю, прости господи, моду на фотографування окровавлених цивільних та військових в стаб-пунктах? Ти ж пресофіцер. Я навіть не знаю, що сказати. Вибач. Якщо це є в цьому якась художня потреба, інформаційна потреба, фотографуйте. Журналісти приїжджають, знімають, мабуть, для чогось це треба. Філософський погляд. Так, а людей лякати, окей. Добре. Семен, давай ти ще скажеш на цю тему. Я вважаю, що документувати жертв російської агресії і документувати роботу стаб-пунктів і все це потрібно, але це можна робити дуже по-різному. Це можна робити так, щоб не палити особу людини, щоб не робити якихось крупних провокативних кадрів. Це можна робити, як би це сказати, більш гуманно, ніж це роблять деякі представники професії. Бо на даному етапі я бачу дуже багато людей, які цим займаються виключно для якогось хайпажорства, або щоб заробити собі якісь соціальні бали, чи стати популярнішими, відомішими, а це явно не та мотивація, з якою треба підходити до цієї роботи. Є люди, які, я правда зараз не скажу, я тобі потім можу ссылки покидати, є люди, які документують роботи стаб-пунктів і роблять це ахуєнно насправді. І це канає, бо це потрібно. Це потрібно демонструвати, потрібно показувати, а з випадку з жертвами це тим більше. Потрібно вся фіксація усіх злочинів росіян мусить проводитись. Але знову ж таки це можна робити по-різному. Скажи, охуєнно це як? От, можливо, серед нас тут знаходяться люди, які займаються фотографуванням. От, як би ти їм порадив, на що звернути увагу? Ми вже поговорили про крупні плани, відсутність можливості ідентифікації особи. Так, це дуже важливо всякі провокативні кадри. Наприклад, мені зразу приходить на думку історія, в нас тут була недавно в інтернеті, застрали одну дівчинку з госпітальєрів, бо вона знімала прям чувака, його пораненого привезли, він по пояс голий знизу, і він порваний, пошматовані там ноги, дуже неприємний цей, і вона прям з крупним планом, з його обличчям, зі всього хуйньою, знімала цей момент. Це погано, так робити не треба. Можна фокусуватися більше на якихось деталях, можна фокусуватися більше на людях, які працюють на стаб-пункті, на умовах, в яких вони працюють. Для цього не обов'язково робити крупняки поранених людей. Тобто ти можеш зачіпати якісь деталі, наприклад, але робити це якось, на мою думку, більше просто акцентуватись на деталях саме. Я від себе додам, що ти правильно зауважив про те, що варто документувати всі злочини росіян, проте не все варто публікувати. Щось можна притримати, і публікація в соціальних мережах і всьому іншому не дорівнює документування. Дмитро, я все-таки не відстану від тебе. Скажи, будь ласка, хочу, щоб ти розказав певну історію, яка вразила тебе найбільше з твого зіну. Будь ласка.
Да, більшість історій просто відбулось дуже давним-давно, і вже там якихось нюансів і цікавих речей. О, ну хай буде рука, о, да, рука, оце моя рука. Там в ній осколочки сидять, 5 осколочків досі там всередині. Весела історія, так? Да? Ні, не весе, просто якусь історію, яка тебе вразила і записана в цьому зіні. Ну там є опис про хлопця Бобер, десь він там ближче до кінця. Це, власне, ми з ним сиділи на позиції 9 діб, і потім виходили і зайшли в часів яр, і він стояв і, як це, біля хати збирав виноград і їв виноград. Ми над ним жартували, що він типу мародьорить. Оце, так, да. Я йому теж подарував цю книгу, вона у нього є, і теж він нею пишається, я думаю. Приємна просто історія була, весела. Такі у нас сьогодні діючі військовослужбовці і ветерани. У всіх тільки приємні і веселі історії. Так, що ще хотіла вас чим добити і доконати? Питання таке. Перш за все, для кого саме ви робили свої зіни? І тут перше питання я поставлю Антону. Хочу нагадати і зауважити, що частина коштів з продажу цього зіну йде на благодійність, на відновлення, я правильно розумію? На відновлення, також на підтримку роботи підрозділу, тому прошу купувати і не соромитися. І це... І у Семена теж. Семен теж донатить. Всі донатять. І ви теж не забувайте донатити. Антон, скажи, хто, як ти думаєш, аудиторія оцього зіну, перш за все? Для кого ти це все зробив? В принципі, в першу чергу я робив для нас. Для тих, хто саме люди із кайфаряких груп. То, щоб у кожного був примірник, щоб кожен міг в якийсь момент просто взяти собі, подивитись, кайфануть, щось згадати, улибнутись чи пригрустіть. А в цілому, вже ж хотілося просто, щоб максимальна кількість людей змогла побачити цей відрізок, шматок історії, який був на цій війні. Тобто це абсолютно для всіх. Який тираж? Скільки вже надруковано? Я думаю, що десь в районі 400-500. Тобто це десь, більше, ніж кількість вашої? Десь так. Да, так, а вже ж. Тобто, ну, дуже багато людей за кордону брали цю книгу. От, тобто, ну, дуже різні люди брали. От, тобто, ну. Та ні, якось. Так, ну крім того, що в Семена є 3 штуки, дякую, Семен. У мене також він є, але я хочу розказати історію, що одна з подруг військовослужбовців, які загинули, купувала у нас цей зін просто для того, аби мати пам'ять про свого загиблого друга і мати його фотографії з того періоду життя. І також у нас замовляло кілька родичів загинувших, а також живих, дай Боже, хлопців, аби мати таку пам'ять про них і щось, що можна потрогати в руках, згадати і нагадати собі. Семене, розкажи з твоєї точки зору, для кого ти це зробив? Ну, в першу чергу для всіх, хто готовий заплатити бабки і купити його. Але якщо виділяти якусь цільову аудиторію, ну мені спочатку здавалося, що я роблю його для своїх друзів, бо це його там раз вийшло 150 штук, зараз прийшов репринт другий, ще 150 штук вийшло, тобто його там небагато. Да, багато в мене друзів. Але з часом я все-таки зрозумів, що він більше для військових, він більше для побратимів, він більше для людей, які в темі, яким не треба пояснювати, яким не треба, знаєш, до кожного підпису якусь писати анотацію. Вони такі, вони там відкрили, там вогонь запеклих не пече, я вирушаю все зиче, я такий ха-ха, арнули, бать. І, ну, напевно, да, це все-таки для братства, для всіх військових. Ой, це складне питання. Зараз мені треба сяку подумати, це складне питання.
Ну, напевно, про возбудівельник ні. Хоча, насправді, возбудівельник було не про те, що ти казала про побудову, а цей жарт з'явився, коли ми от з моїм побратимом Солярісом в Богданівці хати складували підерам, просто там одна за одною, і орали, що це, демонтаж будівель недорого, по созвончики, ландшафтним дизайном займаємося, Такі, що цивільним, я вже навіть не пам'ятаю, що там за надписи, дай погортаю. Але ти не пояснюєш ці надписи, ти просто їх записуєш, але не пояснюєш. Угу. Це ти спеціально? Тому що, він в першу чергу зроблений для своїх. Ну, напевно, той перший, що мені попався, це «Я не підписаний рапорт Джека». Це, з одного боку, це відсилка на бійцівський клуб, там, де він «Я пропита пічонка Джека» і так далі. І це відсилка до того, яка ж це боль, коли ти там, наприклад, переводишся, а тобі не підписують рапорт, чи на ще якусь хуйню написав рапорт, а тобі його не підписують. І це, просто в цей надпис було вкладено весь оцей відчай від того, що там якісь старші начальники, підараси сують тобі палки в колеса і не дають нормально жити. Ну, напевно, оцей цивільним, скоріш за все, незнайомий. Дмитро, я скажу, що твій зін, окрім того, що нагадує історії цієї війни, він також є ще і мистецько дуже важливим, бо він вже був присутній на кількох виставках, наскільки я розумію, правильно? Розкажи більше про мистецьку складову і про цей вплив через зіни на те, аби розказати про нашу війну за кордоном. Ну, тобто, це ще одна можливість розказати про нашу війну за кордоном. Не пам'ятаю, от в Лондоні був. Виставки, тобто там і цей проєкт можна представляти в деяких варіантах, просто оці сканограми, або великі-маленькі, неважливо. Або оповідання і розповіді про тих людей і ситуації. Десь воно було, та мені треба лізти в CV і дивитися, де воно було. Вибачте. Ні, була весела історія. Власне, з книгою. Книга поїхала кудись в Європу на якийсь букфер, чого-то там, зінов. Це не важливо. Потім вони мені дзвонять, кажуть, а нічого, якщо він поїде в Москву на виставку? Я кажу, давайте спробуємо, подивимося, що це буде. Воно поїхало в Москву на виставку, виставилось, потім поїхало назад і його арештували весь этот, я не знаю, ящик, посилку. Вони сказали, все, забудьте. Ладно. Заарештували ті, хто в Москві виставляв? Ні, посилку з усіма книгами. В Москві десь, або в Пітері, щось схоже. І через десь роки 3 його таки якимось чином визволили, і мені цю книгу повернули навіть. Вже потрьопану в такому вигляді, дуже не альо, і однаково вона десь комусь продалась, там з якимось додатковим призом, скажімо так. Книги такий вийшов прононс. Треба подивитися, який то був номер, я не пам'ятаю. Просто отак москалей трошки, можна сказати, потролили. Так. Ти трошки розширив географію того, де представляються зіни українських військовослужбовців, тепер і на Росії. Друзі, на цьому ми будемо завершувати нашу дискусію. Я дуже вдячна вам, хлопці, за те, що ви і тут можна поаплодувати. Прокидайтесь. За вашу роботу, за вашу службу, за те, що вам вистачило сил це все зібрати і розказати на широку аудиторію свою історію. Це дуже важливо. На те, що ви знайшли час сьогодні до нас прийти і поділитися своїми історіями. Вас, шановні гості, дорога родина, я запрошую, перше, задонатити за QR-кодом на відновлення куща. Друге, придбати зіни, в них дуже різна ціна. У Семена, скільки він коштує? 500? У Семена 500 гривень, цей 1300, а у Дмитра
$400, але є варіант більш доступний, ось такий, на стенді 89 Books. Тому я запрошую вас також придбати ці зіни і долучитися. І третє, останнє, книгарня «Збірка» перебуває в постійному пошуку нових зінів від військовослужбовців та ветеранів. Також має змогу дофінансувати і попрацювати з вашим проєктом. Тому, якщо у вас є готова ідея, або ж заверстаний проєкт, або ви знаєте когось, хто мав би це зробити, будь ласка, передайте їм від нас вітання, і ми їх чекаємо у себе в гості або ж в Директ в Інстаграмі. Дякую всім дуже і слава Україні!
Okay, that sounds good. We're looking good. We can start. Breaking our program a little bit without any plan, but we love no plan sometimes. I'm with a very special guest today who appeared in our project not once already, but never had a particular interview. So now we're gonna change that. Space Kate, you look amazing today. I love your costume. Tell us about yourself. Introduce yourself. What are you doing? Who are you? Where are you from? She's from Kiev, but tell us more. Ooh, hello, hi. I'm so excited, actually. I'm so glad to be here. And I'm feeling like it's perfect time for me to come here right now. So I'm Space Kate. Kate is my name. Space is I'm from space. So as I said, usually I lost my spaceship. I don't remember nothing, and I opened myself on the planet Earth, discovering the world around. So the last my memory is I'm in Ukraine. Obviously, as you can see, I'm in Ukraine, and yes, I'm Ukrainian. I speak Ukrainian, and I'm having Earth experience. As all human being here, I'm in human body, and I do music. If we talk in short, did I answer all your questions? We are not talking shortly, girl. Tell us more. What kind of music do you make? So, music. I started to do it when, I believe in 2016, 17. And I started to experimenting with electronic sounds. And first my machine which I used was Oscillator Korg Pro Plus because it was sensoric, and for me it was super easy to understand the machine and to start to make some noise. And I was doing that for maybe 4 years. This is how I go into electronic music and start performing. But in case, I believe, so my grandfather is a director of musical school, and I believe, I got just this musical vibe in my blood, so because now it doesn't matter which kind of instrument I take, I do music. I mean, not kind of professional, but I can play guitar, I can play drums, I can play, whatever. So yeah, and it was like spontaneous music, and now I have an album. I grow to an album. So Space Kate, trying to connect people who also hear my voice, my sounds, hear the sounds, the instruments, love the kind of music which I do with my friends. And about style, I would say I listen so many music in my life, so I have this big memory of music in my mind. So I decided to mix my favorite styles, and I name it fusion. So it's a mix of different styles like IDM, psy, dub, chill, ambient, noise, and yes, and plus with some instruments, like it can be with flute, with guitar, and my voice. I'm Space Kate, so I'm speaking with space voice, and I'm taking people through the music to the space travel, where if you hear my voice, that's mean you are connected, right? So if you're connected, we're going to the next level of understanding and feeling, and it doesn't matter where you are, in Ukraine or another part of the world, you're on the planet Earth. And yeah, we are all connected, and we are going and traveling through space, through sounds. So this is the main idea of the album. And also I would say for me it's a healing album also, because it have a healing effect on human being, because I'm a Space Kate and I'm experiencing this world, and I also see what's going on around, war going on, suffering going on, sickness going on, also happiness going on. I know it depends how you see it, but things are going on here, and there is some things which you cannot unseen it.
So yeah, so the music which I do is like traveling through the darkness, and we're going to the light and celebrating being human being on the planet Earth. Amazing. Amazing description. I already want to hear this album. Good. You did your best. It's good. Tell me, how long did it took to create this album? So I believe the idea of the album come to me in the darkest time in my life. It was when the war starts, and after 1 year my mom passed away from cancer, like a stomach cancer, like this поджелудочная, I don't know, stomach, like small stomach cancer. You got me? Like the small stomach, whatever. It's one of the hardest cancer which can be like in human body, and it was unexpected. And I spent, I believe, 1 year and a half, let's say, single and alone, like with my father, and like figuring out my stuff. And I was thinking like what I want, what's the life is, like war started, mom passed away, what's the point, what we are doing all here. Like I'm Space Kate, what I had the happy moments in my life, but I also see the dark moments in my life, and this is a human being. So I believe this planet is like the place for your soul to having this different kind of experience, and we're all together in this. So, and the war is here for some reason, the sickness is here for some reason, you just have to go through it. So that was the moment that I started to feel like I want to connect with other people who feeling same experience, living same kind of life. And it doesn't matter where you are, because war is in Ukraine not only, as we can see. So yeah, and I got the idea, and then I was manifesting to the universe for the cool musicians, because it's very difficult as a musician, I know, to sing, to create, to record, to play, to do everything. So I was like, okay, damn, I just want to have some nice musicians, and I got them. I got them. So they're a super nice couple. Like they're old grow-up couple and professional musicians, and I met them on the jam session, and we just talk. I just shared them the story, and they said, okay, let's come to our studio, let's record it. And I'm like, seriously? And we recorded. So yeah, we was recording about, I believe, half of year, because yeah, we record, then we was just thinking, then add something. But it was like easy, chilly, breezy. Half of year we did it, and now we're performing. We are kind of traveling through the Ukraine with this performance on yoga festivals, tea festivals, healing, sound healing, like this kind of stuff. And Space Kate is super happy, because for me, that's the point what I do of my music. My music means something. Even if it's like 10 people listening, I'm fine, like if it's help for 10 people, I'm fine. Because let's say before the war, before my mom, like when I was young, I was thinking, I want to be popular, I want to be famous, like that's not how that's work. That's what I got. That's not how that's work. So yeah, I create this album. The name is Connection, and it's healing session. And celebrating human being on the planet Earth. So it took me half a year. It was, as for me, it's quickly. I don't make music, so for me it's hard to tell was it quickly or no, but I think yes, approximately it was good timing, yeah, absolutely. And well, I guess on my next question you have already answered, because my next question was meant to be, what do you think your album is bringing to people? Apart from connections, you already said, and it is the name of the album. What was like the purpose? Was it the only one purpose? Or I guess no, so tell me more about it. So the purpose, of course, is to be connected. And I was so lonely, in the war, in this time in my apartment, sitting, and just thinking, smoking some joints sometimes, and everything was what I was dreaming for, is to connect with someone like me. Just to find someone like me who is
love music the same I do, feeling, having experience, sad experience, and going through music, because as I can see, I have lots of friends, you know, but it's so difficult to find someone really the same, especially with music. So, and I was like, okay, we live in 2024, 5, 6 years, right? Like technology is working. You have a great possibility to record it and try to connect with part of the world, right? So, and that was my mission, to create something, to connect, to heal, to live this, to cry, to let go and celebrate. And got the feeling like the album, the music is about we are connected, we are together, doesn't matter where you are. We connected, we go into the spaceship, imagine spaceship, and my voice is taking you, yes, my voice is taking you, we are going across the stars, we're gonna be between the worlds, we're gonna be in a dark place, then we're gonna be on the planet of love, and then we go down to planet Earth and celebrate and remember all what happened with us, take it inside and go and share to other human being. All those words is the name of my tracks. So first is connection, second one is between the run across the stars, third one between the worlds, fourth dark space, planet of love, and planet Earth. Wow. This is another spaceship going around there. This is very intense. Yeah. So you said that you're going on the festivals. Do you plan to make more albums, or you're not sure yet? Or just for now you want to travel with this album and let's see what will happen next? Like, what are your plans apart from traveling now for these festivals you named? So it's gonna be my first festival with this album, because before it was just small concerts, and for me, as I can see, the more I do that, the more people coming to party. Do I want to create something more? For sure. I'm very curious about AI music. I believe AI music is the future. I know some people maybe don't love it or scare it, but I believe I love it. I'm just exploring and trying, and it's super nice. It's also difficult. Just AI don't do music for you. You have to work with it. That's it. It's just nice instrument as for me. So what I'm planning to do, I'm planning to create an album with AI, with my voice. That's my next goal. And of course, my wish is to travel through the world, through the planet Earth, with my connection and connect people through the music and have fun and nice time. That's a good plan. I wish you good luck with that. All right, maybe last question will be about what would you say to someone who haven't started doing anything yet, like, you know, younger generation, for someone who is in the place now you used to be, so lonely, scared of war, probably after some loss, for someone who haven't started yet? With love. Thank you for this possibility that I can say to the young people and to someone who lost. So it's okay. It's a dark time. It's a shadow work. It's a work with your mind and your thoughts. That's mean you are super close to start. You will start. You're a human being. You're alive. That's okay. What's going on with you? Don't stop. Don't be scared. Go through it, because you have no another choice. You know. We are all here to enjoy the human being, to celebrate the life and the planet Earth. So you are part of it. Just take your time. That's it. You deserve it. It's gonna happen in your time. Thank you very much. Is there anything you want to add? Maybe, I
I just wanna maybe, I don't know who gonna see it. I just wanna say, okay, the space. So space connection, guys. I don't know. Follow me. Yeah, I can say follow my Instagram. Follow my Instagram. Space Kate. That's my name. I will remind you. I want to say I love people who is around me. I love my musicians. I love my friends. Thank you, Universe, for getting me here. Thank you, Ksenia. Thank you, Rom. Thank you, UKRAiNATV. So many years I'm, part of it also, and I'm glad it grows. It grows and grows. So, guys, let's grow. It's just the beginning. We're going to the next level. Maybe there's gonna be a link on my album. I don't know. Yeah, it's a question to Roman, but we played, I think, your album yesterday. And now, okay, because we cannot hear it, but you will hear it on the stream. It's gonna be in the background. No, it's amazing. Thank you very much, Space Kate. I wish you very, very best of luck on your first festival, and I wish you not to be the last festival on which you played. Amazing. Let's roll back to the books. Can you feel it? Hold the memory. You have seen beauty. Words can't describe. You felt love that breaks you open. Next station, planet Earth. Remember all what happened with you. Carry it. Love it. Share it. You was here for a reason. You listened. You followed. You remember. And now you know. Who you are, what you are, why you're here. You are the connection. We're going back to planet Earth.
see you. I feel you. Begin. We are flying. The mind expands. The soul begins to dance. We run. We're flying. We glide through space. Only ear. Only light. Only stars. The body floats. The body floats. The mind to dance. Across the stars to dance. Through silence to dance. Into the unknown. And it feels like home. Can you feel it? The weight is gone. No more gravity. Thanks for being on the board. Be ready. Not forward, not back. We are between the worlds. Not forward, not back. We are between the worlds. We float. We are between the worlds.